Hi, good morning students. Welcome back to online class. In the previous class, we discussed to the our constitution. We can discuss to the our constitution. What is constitution? Constitution means set of basic rules followed by the country. Set of basic rules followed by the country is called a constitution. It is enumerate to the function and powers of the government, and it is refers to the rights and duties of the citizens, and it is no one should violate it to the constitution. It is a basic and meaning of the constitution, and then importance of the constitution, and we can discuss about the drafting committee. Dr. Babu Rajendra Prasad was the president of the drafting committee. Dr. B.R. Ambedkar was the chairman of drafting committee, and the 399 members in the drafting committee, and make a many committees under the drafting committee to visited the other places of the country and the world. They collected to the good rules and regulations and submitted to the drafting committee. The drafting committee discussed about that rules and regulation and finalized to the Indian Constitution 26 November 1949. 2 years, 11 months, 17 days it took the time to prepare the Indian Constitution. It is came into force 1950 January 26. That day we celebrated to the Republic Day. It is a national festival. And when the Constitution came into force, in that moment the articles, 395 articles, 12 schedules and 8 chapters are there. But present 448 articles, 12 schedules, 25 chapters and 115 amendments we can see about in our constitution. These are all discussed in the previous class. It is right now. Today we can continue this class. We discussed about our constitution. The first page, it is none other than preamble ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ, ಮುನ್ನುಡಿ. ಏನಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅವರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಆರ್ ಬಿಗಿನ್ಸ್ ವಿತ್ ಎ ಪ್ರಿಯಾಂಬಲ್. ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಶುರುವಾಗೋದು ಪ್ರಿಯಾಂಬಲ್ ಇಂದ, ಅಂದರೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಿಂದ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರಿಯಾಂಬಲ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಹಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಅದನ್ನ ಹಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ our constitution or preamble represented to the dreams and ideologies of the citizens. ಇಲ್ಲಿ ಜನಗಳ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಐಡಿಯಾಲಜೀಸ್, ಅವರ ಕನಸು ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಟು ದ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಫ್ರೆಟರ್ನಿಟಿ, ಸೆಲ್ಫ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿ, freedom, justice, ideology. These are all referenced in the Indian Constitution preamble. Look at our Constitution preamble. ಯಾವ ತರ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಮುಖಪುಟ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರಿಯಾಂಬಲ್. ಯಾವ್ದರಿಂದ ಶುರುವಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಐಡಿಯಾಲಜಿ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್. ಜನಗಳ ಕನಸು ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೇನಿದೆ? ಫ್ರೀಡಮ್, ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಫ್ರೆಟರ್ನಿಟಿ, ಜಸ್ಟಿಸ್ ನ್ಯಾಯ, ಫ್ರೀಡಮ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಫ್ರೆಟರ್ನಿಟಿ ಭ್ರಾತೃತ್ವ, ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸಮಾನತೆ, ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿ ಅಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಅವರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರಿಯಾಂಬಲ್. ಇದೆಲ್ಲದನ್ನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂತೆ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರಿಯಾಂಬಲ್ ಅಂದರೆ ಮುಖಪುಟ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಾ? ಎವ್ರಿಬಡಿ ಸೀನ್ ಇಟ್? ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಲ್ವಾ? ಅಂಡ್ ದೆನ್ it is to begins with our constitution with a preamble. And Indian constitution has some silent features. ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸೈಲೆಂಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಗಳಿದೆ. ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆರ್: ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ರಿಟನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ರಿಪಬ್ಲಿಕ್, ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್, ಸೆಕ್ಯುಲರಿಸಮ್, ಅಡಲ್ಟ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಅಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ದ ಲೀಸ್ಟ್, independent judiciary. These are all 7 silent features in the Indian Constitution. ಈ 7 silent features ಗಳಿದೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಷನ್, ಅಡಲ್ಟ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ, ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಜುಡಿಷರಿ, ಸೆಕ್ಯುಲರಿಸಮ್, ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್, ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ and written constitution. These are all 7 silent
ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಈ 7 ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ನ ಸೈಲೆಂಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್ಗಳು. ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಫೀಚರ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ರಿಟನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ರಿಟನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಬರವಣಿಗೆ ರೂಪದಲ್ಲಿದೆ, ಲಿಖಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿದೆ. ರಿಟನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ದ ರಿಟನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಬರೆದಿಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಟನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಬರೀ ಇಂಡಿಯಾ ಮಾತ್ರ ಸಾರಿಲ್ಲ, ಆಲ್ ದ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಟನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ದೇಶ, ಯಾವುದು? ಬ್ರಿಟನ್. ಬ್ರಿಟನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಓರಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಓರಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಉಳಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ರಿಟನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ಎ ಲೆಂತಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ತುಂಬ ಉದ್ದವಾಗಿದೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್ ದ ಪವರ್ ಅಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದ 3 ಆರ್ಗನ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ 3 ಆರ್ಗನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಶಾಸಕಾಂಗ, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಕಾರ್ಯಾಂಗ, ಜುಡಿಷರಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗ. ಈ 3 ಅಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂಡ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಸ್ಟೇಟ್ ಮತ್ತು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೂ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಒಂದೇ. ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಬೇರೆ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ಗೆ ಬೇರೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ಎ ಬಿಗ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡದಾದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ಎ ರಿಟನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. It is a lengthy constitution in the world. The government power and functions executed in the 3 organs: legislative, judiciary, and executive. And Indian constitution single for the state and central government. State and central government one constitution, state ಬೇರೆ, central ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲ. And Indian constitution is the biggest constitution in the world. ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡದಾದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ 448 ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇದೆ, 25 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ, 12 ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇದೆ, 115 ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿದೆ, ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳಿದೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ದ ಬಿಗ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಫೀಚರ್. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್, ಗಣರಾಜ್ಯ. ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್. ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್, ಗಣರಾಜ್ಯ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ 26 ಜನವರಿ 1950 ಕೇಮ್ ಇನ್ ಟು ಫೋರ್ಸ್. ಇದು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಆವಾಗ 1950 ಜನವರಿ 26 ಜಾರಿಗೆ ಬಂತು. And there is a no rules of a king. ಇಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಯಾವುದೇ ರೂಲ್ಸ್ಗಳು ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ. Instead of the king, our representatives made the rules and regulations. ರಾಜನ ಬದಲಿಗೆ ಯಾರು ಕಾನೂನುಗಳು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ? ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು. The representatives elected by the elections through we can make a laws. ಅವ್ರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಲಾ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. And no one can violate it to the laws. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಸಹ ಆ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನ ಮೀರುವಂತಿಲ್ಲ. No one curb to the law. ಯಾರೂ ಸಹ ಅದನ್ನ ಬಾಚಿಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತಂಗಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಅದನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡುವಂಥದ್ದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಇದನ್ನ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ known as a democratic system. ಈ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತೀವಿ. ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ. ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್, ಫಾರ್ ದ ಪೀಪಲ್, ಬೈ ದ ಪೀಪಲ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಇದನ್ನ ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದೀವಿ. ಅದು ಕ್ಲಿಯರ್? ರಿಪಬ್ಲಿಕ್. ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್. ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ದ ಅವರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸ್. ಈ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದವರು ನಮ್ಮ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಕಿಂಗ್ ರೂಲ್. ಇದ್ರ ಮೂಲಕ ರಾಜರ ರೂಲ್ ಅನ್ನ ಎಂಡ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಜೊತೆಗೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಒಂದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ದ ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಈ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಮು ಯಾವ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ನೋನ್ ಆಸ್ ಎ ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಇದನ್ನ ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್, ಬೈ ದ ಪೀಪಲ್, ಫಾರ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾವೇ ಜನಗಳು 5 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್, ತಾಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯತ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್, MLA, MP ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಲ್ವಾ, ಅವ್ರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಬೇಕಾ ಕಾನೂನುಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ 115 ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳನ್ನ ಕಂಡಿದೆ. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುವಂಥದ್ದನ್ನು ತೆಗಿತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿ ಹಕ್ಕು ಅಂತಿತ್ತು, ಅದನ್ನು ತೆಗೆದಾಕಿದ್ವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ರೈಟ್ಸ್. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಆಸ್ತಿ ಹಕ್ಕಿದೆ, ಅದೇ ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದಾಕಿದ್ವಿ. ಈ ಥರ ಯಾವುದು ಸೂಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೂಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರ್ ತೆಗೆದಾಕಿದೆ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿ ಸರ್. 6 to 14 ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ.
6 ರಿಂದ 14 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಮತ್ತೆ ಕಡ್ಡಾಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಅದು ಒಂದು ತಿದ್ದುಪಡಿ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ದಿಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ಅವರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡುವಂಥ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನೌನ್ ಆಸ್ ಡೆಮೋಕ್ರೆಟಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಇದೊಂದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಡೆಮೋಕ್ರೆಟಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಡೆಮೋಕ್ರೆಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್, ಫಾರ್ ದ ಪೀಪಲ್, ಬೈ ದ ಪೀಪಲ್ ಅಂತ. ಅದು ಕ್ಲಿಯರ್? ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಸೈಲೆಂಟ್. ಹಾಗೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾರ್ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿ ದ ಪಿಕ್ಚರ್. ಫಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್, ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಂಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಂಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್. ಇವರು ಎಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್, ಚೇರ್ಮನ್ ಆಫ್ ದ ಡ್ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಅಂಡ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಲಾ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಓಕೆ, is yes Jawaharlal Nehru, first prime minister of India. These are the people put a lot of effort to implement the Indian constitution. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಆರ್ ಯು ಕ್ಲಿಯರ್? ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್. ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್. ಅವರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ provided to the 6 fundamental rights and 11 fundamental duties of the citizens. 6 ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ 11 ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ನಮಗೆ ನೀಡಿದೆ. ನೋ ಒನ್ ಕರ್ವ್ ಅವರ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್. ಯಾರು ಸಹ ನಮ್ಮ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನ ತಡೆ ಹಿಡಿಯೋದಾಗಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನೋ ಪವರ್ಸ್ ಟು ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂಡ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಯಾವುದೇ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಕಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವಂಥ ಪವರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಅವರ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್. ಇವುಗಳ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಯಾರು ಮಾಡತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಅವರ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್. ನಮ್ಮ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳು ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಫೈನಲ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೋ ಅದೇ ಫೈನಲ್, ಅದನ್ನು ಮೀರಿ ಬೇರೆ ಯಾರು ಸಹ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆ, ಯಾವ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಯಾವುವು, ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಯಾವುವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಅದರ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ಗೆ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಸಮಾನತೆ ಅನ್ನೋದು ಇದೆ. ಆ ಥರ 6 ಇದ್ದಾವೆ. ಅದು ಹಾಗೆ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಇದೆ ಸರ್, ಕರ್ತವ್ಯಗಳು 11. ಅದರ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಅವರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆಂಥಮ್, ಮಾನ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್, ಈ ಥರನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್. ಓಕೆ, ಆರ್ ಯು ಕ್ಲಿಯರ್? ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸೆಕ್ಯುಲರಿಸಮ್. ಸೆಕ್ಯುಲರಿಸಮ್ ಈಸ್ ಜಾತ್ಯತೀತ. ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ಟು ದ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಎ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇಂಡಿಯಾ ಒಂದು ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂತ, ಜಾತ್ಯತೀತ ರಾಷ್ಟ್ರ. ಇಂಡಿಯನ್ ಜಾತ್ಯತೀತ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅಂಡ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ವಿ ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಇನ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ. ಇಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದ ಎನಿ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರೀಡ್. ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಅಥವಾ ಮತಕ್ಕೆ ಒಳಗೊಂಡಿರೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಅವರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಗಿವನ್ ಟು ದ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ದ ಎವ್ರಿ ಸಿಟಿಸನ್, ದೋಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಎನಿ ರಿಲಿಜನ್ ಆರ್ ದೇ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಫಾಲೋ ಇಟ್. ಕಾನೂನಿನವರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೂ. ಅಂಡ್ ದೇ ಈಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಈ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾಲೋ ದ ಎನಿ ರಿಲಿಜನ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮವನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಾವುದೇ ಮತಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಜಾತಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸೇರ್ಕೊಬೋದು. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಎ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಗಳಿದ್ದೀವಿ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಇದ್ದೀವಿ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಇದ್ದೀವಿ, ಬೌದ್ಧ, ಪಾರ್ಸಿ, ಜೈನ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಈ ಥರ ನೂರಾರು ಧರ್ಮಗಳು ಜಾತಿಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂಥ ದೇಶ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಭಾರತ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತು ಯಾವ ಥರ ಇದ್ದೀವಿ? ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಥರ ಇದ್ದೀವಿ. ವಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಟು ದ ಪೀಸ್. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದ ಅವರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಇದನ್ನು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ನೋ ರಿಲಿಜಿಯನ್ ಆಸ್ ಇಟ್ಸ್ ರಿಲಿಜನ್. ಗೌರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರಿಲಿಜಿಯನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ತಂದ ರಿಲಿಜಿಯನ್ ಅಂತ. ಆಲ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂಡರ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಎಲ್ಲ ರಿಲಿಜಿಯನ್ಗಳು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಈಕ್ವಲ್. ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅದೇ ಒಂದು ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಅಂತ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಇದು ನಮ್ಮ ಜಾತಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ, ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ನಮ್ಮ ಜಾತಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ, ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಗಳು ಈಕ್ವಲ್. ನೋ ಒನ್ ಎಬೋ, ನೋ ಒನ್ ಬಿಲೋ.
ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್, ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಜುಡಿಷರಿ, ಸ್ವತಂತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಂಗ. ಅವರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಎ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ legislative and executive advocated the powers. ಇಲ್ಲಿ ಶಾಸಕಾಂಗ, ಕಾರ್ಯಾಂಗ, ನ್ಯಾಯಾಂಗಕ್ಕೆ ಯಾವ ಪವರ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನೋ ಒನ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಯಾರು ಸಹ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಕೊಡುವಂಗಿಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ನೋ ಒನ್ ವೈಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸಹ ಕಾನೂನನ್ನ ವೈಲೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ತಿರಸ್ಕರಿಸುವಂಥದ್ದು, ತೆಗೆದುಹಾಕುವಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. The Supreme Court protected to the Constitution and it is a final. Everybody ಆಧಾರ್ ಟು ಇಟ್. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸಹ ಆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಮಾನಗಳಿಗೆ ತಲೆ ಬಾಗಲೇಬೇಕು. ಅದೇ ಫೈನಲ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಅವರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೋ ಒನ್ ಎಬೋದಲ್ಲ, ನೋ ಒನ್ ಬಿಲೋದಲ್ಲ, ಆಲ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂಡರ್ ದ ಲಾ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸಹ ಕಾನೂನಿಗಿಂತ ಮೇಲಲ್ಲ, ಯಾರು ಸಹ ಕಾನೂನಿಗಿಂತ ಕೆಳಗಲ್ಲ. ಆಲ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂಡರ್ ದ ಲಾ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕಾನೂನಿಗೆ ಸರಿ ಸಮಾನರೇ. ಇದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಜುಡಿಷರಿ. ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಒನ್, universal adult branches. Sixth one, the system of electing representatives through the voting of adult members is called a universal adult branches. Universal adult branches means the system of electing representatives through the voting of adult members is called the adult branches. Those who are completed their 18 years age, they get to the voting powers. They selected their representatives through their elections. 18 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ವೋಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂಡ್ ದೇ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ದೇರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸ್. ಅವರ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಡಲ್ಟ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ. ಇದನ್ನು ಅಡಲ್ಟ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಸಿಟಿಸನ್ ಆಫ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ವೋಟಿಂಗ್ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್. ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆಲ್ ದ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ದ ವೋಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದೇರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ಗಳು ತಮ್ಮ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ವೋಟನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೋ ಒನ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಟೆಡ್ ದ ವೋಟಿಂಗ್ ಪವರ್. ಯಾರು ಸಹ ಈ ವೋಟಿಂಗ್ ಪವರ್ ಕಿತ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗಲಿ ಕಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗಲಿ ಮಾಡುವಂಥ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ. ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಗಿವನ್ ಟು ದ ವೋಟಿಂಗ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ದ ಎವ್ರಿ ಸಿಟಿಸನ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಟು ದ ಗುಡ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅವರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಟು ದ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್. ಇದ್ರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಏನನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೊರಟಿದೆಯಪ್ಪ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್. ದ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ the social, economical and security of all the citizen of the state. It is called to the social welfare state. Social welfare state ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ social, economical, security of all the citizen of the country is called the social welfare society. ಇದನ್ನ social welfare society ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದನ್ನೇ ನಾವು ಸೋಷಿಯಲ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ನ ಡ್ರೀಮ್, ಕನಸು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಆರೋಗ್ಯಯುತವಾಗಿ, ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದೇ ನಮ್ಮ ಸೋಷಿಯಲ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಅಡಲ್ಟ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಕ್ಲಿಯರ್. ಅಡಲ್ಟ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಮೀನ್ಸ್ the system of electing representatives through their voting of adult members is called a adult franchisee. Above the 18 years people get to the voting power. No one discriminating the voting powers, and through the voting powers we can create it to the welfare state. Voting power ಮೂಲಕ ನಾವು ಒಂದು ವೆಲ್ಫೇರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಈ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಉದ್ದೇಶ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆವೆಂತ್ ಒನ್, ಆರ್ ಯು ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೆವೆಂತ್ ಒನ್, ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದರೆ ಚುನಾವಣೆ. Past 6 decades our constitution conducted to the election. 6 decades, ಸುಮಾರು 60 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 1951 the first election conducted in India. 1951ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ. Afterwards it is continued. Every 5 years once we can conduct it to the election. ಪ್ರತಿ 5 ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸತಿ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಥ್ರೂ ದೇರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಕಾಲೇಜ್ ಮೂಲಕ ಅಲ್ವಾ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ವಿ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಅವರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸ್. ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್
is democracy. Afterwards, after the when election conducted in every 5 years once, our democratic system is a deep rooted of country. ಇದು ಆಳವಾಗಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೇರೂರಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದಾ ಇಲ್ವಾ? Everybody after completion of all the eligibility, they contested to the elections, they voting to the elections. ಯಾರಿಗೆ ಆ ಅರ್ಹತೆಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆಯೋ ಅವರೆಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ನಿಲ್ಬೋದು, ಹಾಗೆ 18 ಇಯರ್ಸ್ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರೆಲ್ಲ ವೋಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೌದಾ ಇಲ್ವಾ? ಅದು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಮ್ಮ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. those who are completed 18 years they get to the voting powers. those who are completed the eligibility they contest to the elections and every citizen of the country they get to the voting powers. no one discriminated their election voting power. ಯಾರು ಸಹ ಎಲೆಕ್ಷನ್ voting power ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಇಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅದನ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದೆ. ಅಂಡ್ ಅವರ್ ಡೆಮೋಕ್ರೆಟಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡೀಪ್ ರೂಟೆಡ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ. ನಮ್ಮ ಡೆಮೋಕ್ರೆಟಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅದೇನಿದೆ ತುಂಬ ಆಳವಾಗಿ ಬೇರೂರಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಲ್ವಾ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗಾಗಿ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಇದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಥ್ರೂ ದೇ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಸಿಟಿಸನ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮೂಲಕ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ದೀವಲ್ವ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ನೆಮ್ಮದಿ ಅನ್ನೋದಿದೆ. ಹೌದಾ ಇಲ್ವಾ? ಅಂಡ್ ದೆನ್ every 5 years once we can split to the our representatives. ನಾವು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಲ್ವಾ. ದಟ್ ಪವರ್ಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದ ಅವರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಈ ಪವರ್ಸ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಯಾರು? ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಆರ್ ಯು ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಇಂಡಿಯಾ is the largest democratic country. Past 6 decades we can conduct it to the elections. Every citizen of the country above 18 years to vote it to the elections. They selected their representatives. Our democratic system is a deep rooted of country. ಇದು ಆಳವಾಗಿ ಬೇರೂರಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಅನ್ನೋದು. ಹೌದಾ ಇಲ್ವಾ? These are the 7 silent features of our country. ಇವು 7 silent features of Indian constitution. ಒಂದು election, second one adult franchisee, independent judiciary system, secularism, fundamental rights and duties, republic and written constitution. These are all 7 silent features of our Indian constitution. Are you clear? Today in this class we can learn about the preamble of constitution. It is began with a preamble. And silent feature of constitution. These are all learned in the class. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿಲ್ವಾ? ನಾವು ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಫಿನಿಶ್ ಯುವರ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಸಿವಿಕ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಸನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಲೆಸನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇದೆಯದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಐ ಹೋಪ್ ಇಫ್ ಯು ಆಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಟು ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಲೆಸನ್. ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡು ನೀವೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಲೆಸನ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಲಾಸ್ಟ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ದ ಲೀಸ್ಟ್, ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನೀವು ಯುವರ್ HW ಹೋಮ್ವರ್ಕ್. ಫಸ್ಟ್ ಮೇನ್ ಆನ್ಸರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅಡಲ್ಟ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ? What is adult franchisee? Second one, what is a republic? Third one, what is secularism? Okay? After complete your HW, take one photocopy, send to our WhatsApp number. Okay, bye. Have a nice day. Stay home, stay safe.